His teeth are long and sharp, and so are his nails. 어린 딸 에나에게 숲속에 사는 괴물에 대한 이야기를 해주는 아빠. 꽁꽁 잠긴 방 안에서 지내는 에나는 창살 틈 사이로만 바깥 세상을 보고 자라야 합니다. Sure, but that don't mean you can see It's made so that the wildling will get hurt. 아빠가 누군가와 이야기를 나누는 것을 듣고 궁금해진 에나는 문을 열려다 손을 대이고, 아빠는 아이들을 잡아먹는 와일드링으로부터 그녀를 보호하기 위해 어쩔 수 없이 안전장치를 해놓은 것이라 설명합니다. There is no one. 에나에게 방 밖으로 나가지 못하게 최면까지 거는 아빠. Only Daddy can go outside because Anna is too small. 그렇게 그녀는 바깥 세상에 한 발자국도 내딛지 못한 채 자라나고, 식욕은 왕성해지는 듯하지만 그녀의 아빠는 오로지 채소만 먹입니다. 와일드링이 아이를 잡아먹는 악몽을 꾸닫게 내나. You're sick. Anna, this is medicine. 생리를 시작하기에는 조금 이른 듯한데, 아빠는 그런 에나가 아픈 것이라며 배에 주사를 놓고, 그렇게 그녀는 16살이 될 때까지 방 안에 갇혀 지냅니다. It's your birthday. Daddy, can you take me to the better place? 매일같이 맞는 주사 때문인지 그녀는 고통스러워하며 아빠에게 자신을 죽여줄 것을 부탁하는데, 차마 딸에게 총을 겨누지 못한 아빠는 스스로 목숨을 끊기로 합니다. 병원에서 깨어난 에나. 생전 처음 보는 사람들과 낯선 공기에 다시 정신을 잃고 다시 깨어났을 땐 마을의 보안관 엘렌이 옆에 있었습니다. It's okay. I'm here to help you. Officer, detected a high concentration of leuprorelin in her system. I think whoever did this to her wants to slow down her maturity. 엘렌은 에나의 아빠가 그녀에게 성장을 억제하는 약을 계속 투여했음을 알고 병원에서 에나를 보호시설로 옮기려고 하자 자신이 당분간 보호하겠다며 나섭니다. The Bellington house is the I'm gonna go with her. Anna, this is Ray. Are you his daddy? No, I'm not his daddy. I'm his sister. Only men can be daddies and women are 그렇게 moms. 엘렌의 집으로 간 에나는 여태까지 알지 못했던 사실들을 하나씩 알아가며 새로운 생활에 적응을 해나가지만 여전히 와일드링에 대한 두려움은 존재했습니다. The wildling. What's the wildling? He eats children. Go, Lady Grizzlies! Do you know where the library is? Yeah, I'll show you. Party is this Saturday. It's at my house. We get to meet everyone. It'll be super fun. Bye. 학교 생활을 시작한 에나는 새로운 친구도 사귀고 나름대로 적응을 잘 하는 듯 보이는데, She's the girl that was kept in her father's attic. Oh my god, really? Like a sex slave? She must be retarded. 시간이 갈수록 그녀의 청력은 예민해져 가는 듯 보이고, Hi. I'm looking for Ray. I might be able to help you out. You guys are so hilarious. You forgot something. 힘 또한 또래 남자애들보다도 강해지고 있었습니다. 숲을 향해 걷다 사슴을 발견한 에나. 그녀는 본능적으로 빠르게 사슴을 쫓기 시작하고, 숲속에서 그녀를 지켜보고 있던 사냥꾼은 그녀를 쫓아가 위험한 상황에서 구해줍니다.
자신에게 생기는 변화를 스스로 감지하기 시작한 애나. Those DNA tests came back. They show that Gabriel Hansen is not your real father. 손톱과 몸의 털들이 빠르게 자라나는 것이 신경 쓰이는데 엘렌으로부터 그녀의 아빠가 사실은 친아빠가 아니라는 사실을 알게 됩니다. Permanent home. The test is Monday, and you've only gone through half of your stuff. Have you ever been to the Northern Lights? No, you can't see them from here. I'd actually like to see the Northern Lights too. 우울한 마음에 지붕에 올라가 밤하늘을 바라보던 애나는 멀리서 파티가 열리는 집을 발견하고 I think Jen's having a party. I know Jen. Hi. Who are you again? Anna. Come on in. Don't drink it too fast. 레이와 함께 처음으로 파티에 가게 되는데 그녀는 레이에게서 묘한 감정을 느끼고 키스를 하게 됩니다. 그런데 입에서 피가 흐르는 것을 알고 급하게 화장실로 달려간 애나. 이빨이 빠지는 것을 보고 당황한 애나는 창문 밖으로 도망을 가고 그런 그녀의 뒤를 누군가 쫓아옵니다. 와일드링이 공격하는 것이라고 생각한 그녀는 그의 목을 물어뜯어 죽이는데 그는 그녀를 겁탈하기 위해 쫓아왔던 로렌스라는 남학생이었습니다. 하염없이 숲속을 걷던 그녀는 자신이 살던 집을 발견하고 그녀는 그곳에서 아빠가 자신을 계속 방 안에 가둬뒀던 이유를 깨닫게 됩니다. I want you to know that you can trust me, okay? Did someone try and hurt you or touch you in any way? Roger? Lawrence was also at that party, and he didn't come home either. 엘렌의 집으로 돌아온 애나는 자신의 존재를 드러낼 수 없었기에 결국 집을 뛰쳐나와 숲속으로 달려가고 허기가 진 그녀는 사냥꾼이 굽는 고기 냄새에 이끌려 다가갑니다. So, you're looking for the others. 사냥꾼은 그녀가 와일드링의 후손임을 알아차리지만 그는 와일드링이 그저 이 세계에서 같이 살아가는 존재라 믿기에 그녀에게 그녀의 엄마가 죽은 장소를 가르쳐줍니다. Do you want to know where your mother is? (16년) 전 마을 사람들은 와일드링이 위험한 존재라 생각해 모두 죽였는데 태어날 때는 인간의 모습을 하고 있기에 이를 발견한 애나의 아빠가 그녀를 차마 죽이지 못하고 몰래 키우고 있었던 것입니다. You're my special little berry. 총으로 자살을 하려고 했지만 죽지 않고 깨어난 애나의 아빠. 그는 그녀가 와일드링으로 변해가고 있음을 알게 됩니다. We found Lawrence and her dressed by his body. 한편 로렌스의 시체 옆에서 애나의 드레스를 발견한 엘렌은 그녀를 잡아 유치장에 넣고 Before I got you, I had a dog. His name was Jasper, good dog. After the night I got you, Jasper got crazier and crazier. So I had to send him to the better 그런 place. 그녀에게 아빠가 찾아와 독극물이 든 주사기를 건네며 스스로 목숨을 끊을 것을 권합니다. Find the place. Push it all the way in.
Daddy, why didn't you tell me that I'm a wildling? 자신의 정체에 대해 알게 되었지만 자신을 길러준 아빠에게서 존재를 부정당한 애나. That was a mistake. Good morning, Anna. Come on, get up. I need to take you to the disco. Anna? This is crazy. I mean, you're a fugitive. No, I'm a wildling. Why are you slowing down? You can't honestly think that we can just steal a cop car like this. 그녀는 유치장을 빠져나가 숲속으로 도망가고 그런 애나를 혼자 둘 수 없었던 레이는 그녀를 쫓아갑니다. Fuck, that's cold. You're gonna get sick in those wet clothes. 애나가 자신과는 다른 존재임을 알게 되었지만 좋아하는 마음은 변함없었던 레이. 그렇게 그는 애나와 하룻밤을 보내게 되고 애나의 아빠는 마지막 남은 와일드링을 죽이기 위해 사람들을 풀어 애나를 찾기 시작합니다. Not for your mistake. You let her get away! What is it? Run. 도망을 치던 레이와 애나는 강으로 뛰어들어 몸을 피하고 Come on, let's go! 자신이 레이와 더 이상 같이 있을 수 없다는 것을 애나는 다시 숲속으로 들어갑니다. 인간의 몸에서 와일드링의 몸으로 변화하는 애나. We gotta go. Ellen, they're on the move. And Roger's with them. 그런 그녀를 잡기 위해 사람들은 계속해서 숲을 수색하고 자신의 목숨을 지키기 위해 애나는 이들을 공격합니다. Watch your step, Sheriff. And you should have never taken that girl. You're never 와일드링으로 변한 애나는 엘렌과 마주하지만 애나가 임신을 한 것을 안 엘렌은 그녀를 보내주고 사람들은 숲에 불을 질러 애나를 잡으려 하는데 간신히 자신의 종족들이 지낸 동굴로 숨어 들어간 애나. 하지만 그곳으로 올 것을 알고 있던 애나의 아빠는 그녀에게 마취총을 쏴 쓰러뜨리고 Soon you'll be in a better place. It's okay. It's okay. If it's a girl, I'll name it Anna. 자신의 아기를 지키기 위해 자신이 아빠라 믿었던 사람의 목을 물어뜯습니다. 기절한 애나를 발견하고 상처를 치료해주는 사냥꾼. 덕분에 기운을 차린 애나는 멀리서 엘렌과 레이에게 작별 인사를 하고 쉼없이 달려 그녀가 그렇게 보고 싶어 했던 오로라의 앞에 다다릅니다. 늑대인간을 소재로 하고 있는 이 영화는 사실 공포영화보다는 자신의 존재에 대해 의구심을 가지고 성장해 나가는 성장 드라마에 가깝습니다. 좀 익숙한 스토리이고 이야기 구성이 매끄럽지는 않지만 와일드링으로 변해가는 주인공을 여자로 설정하여 그 과정을 세심하게 보여주려는 연출이 나쁘지 않은 작품입니다. 그 오랜 시간 애나를 가둬 키웠지만 급작스럽게 태도를 바꾼 아빠나
등장 횟수에 비해 임팩트가 별로 없었던 엘렌의 캐릭터는 아쉽지만 단순히 늑대 인간을 보여주는 것이 아닌 인간의 욕심과 이기심이 이 세상의 다른 존재에게 얼마나 공포가 될 수 있는지 보여주었던 영화 와일드링이었습니다.